میں ابھی بیان کر کے آ رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں کافی زیادہ، تو میں تو کھانے کی نیت سے آیا ہوں۔ پچھلے سال بھی آیا تھا، تو اس لیے بیان میں بہت مختصر سا کروں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قاری صاحب کو سب سے پہلے بہت مبارک جنہوں نے قرآن پڑھایا، اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک، آپ سب نے یہاں قرآن پڑھا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہم سے کچھ باتیں کی ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کی توجہ ادھر نہیں ہے، ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں لوگ دائیں بائیں چل بھی بہت زیادہ رہے ہیں، تو بیان کا ماحول ایسے بنتا نہیں ہے۔ ایک تمیز سے بیٹھ جائے تو میرا خیال زیادہ اچھا ہوگا، اور توجہ ادھر رکھیں۔ تو کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، ان سے بولا ایک دفعہ آرام سے بیٹھ جائیں تمیز سے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں مختصر بات کروں گا بس، لیکن مختصر توجہ کے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہے۔ دوسرا، آپ لوگ تھکے ہوئے بہت زیادہ محسوس ہو رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ کہنے کے بعد بھی کوئی آپ کے چہروں پہ اثر پڑا نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا فریش ہو، تھوڑا توجہ کے ساتھ بات سن لیں نا۔ یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، میں یہ بزرگ کا واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کرنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ سے باتوں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو تو کروڑوں لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ کے ہاں جو وقت کی یونٹ ہے اور اکائی ہے وہ کچھ اور ہے، وہ یہ والی نہیں ہے جو دنیا میں ہے۔ تو اللہ کہہ سکتا ہے ہر بندے کے کہنے پہ اللہ کہہ سکتا ہے فرشتوں سے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، بندے نے یا بندی نے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، یہ بھی تعریف کو کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یہی پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں۔ یہاں کوئی اور فاتحہ تو نہیں چل رہی نا؟ ہو سکتا ہے کوئی نیا فرقہ نکل گیا ہو بھائی، آج کل فرقے اتنی جلدی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کچھ اور ہی نہ آ گیا ہو۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اس کی آواز تھوڑی بہت گونج رہی ہے، تھوڑی سی کنٹرول کریں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور کبریائی کو بیان کیا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ذالک بینی و بینک و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ یہ دعائیں صرف کس سے مانگے گا؟ آپ لوگ بولیں نا منہ سے، اللہ سے۔ کس سے مانگے گا دعائیں؟ اور مدد صرف کس سے مانگے گا؟ اس لیے یا رسول اللہ مدد بولو، اسلام میں یہ نعرہ بول لو نا، کیا جا رہا ہے منہ سے یار؟
نہیں ہے. یا غوث اعظم مدد نہیں ہے. یا علی مدد نہیں ہے. تمام تر اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. خواتین بیان سن رہی ہیں. خواتین کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں. اللہ نے مرد کو زیادہ کمزور بنایا یا عورت کو؟ بولو نا. سوائے بیوی کے ساری عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ طاقتور ہوتی ہیں. سب کمزور ہوتی ہیں. میں نے بھی منہ سے الٹا نکل گیا. تو اللہ نے بیوی کے سوا ہر عورت کو کیا بنایا ہے؟ کمزور. تو اللہ نے عورت کو کمزور بنایا تو وہ بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ عقیدے میں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، نظریے میں بھی کمزور. اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہ ہو. خواتین کیسے عقیدے میں کمزور ہوتی ہیں میں تھوڑا سا بتا دوں، پھر میں اس حدیث کی تشریح مکمل کرتا ہوں. کیسے کمزور ہوتی ہیں؟ کوئی بیماری آ گئی، فوراً کسی نے بول دیا، کسی بابے نے، بزرگ نے، تمہاری جٹھانی نے جادو کیا ہے، فوراً مان لیتی ہیں کہ نہیں مان لیتی؟ بولو نا یار، ابھی تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ مان لیتی ہیں نا فوراً. ہاں بھائی جٹھانی نے کیا ہے، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ کرے گی کچھ نہ کچھ. گھر کے باہر مسور کی دال لا کے رکھ دی کسی نے، حالانکہ ویسے ہی کسی نے رکھ دی ہوگی کوؤں کو کھلانے کے لیے، فوراً شک ہوگا کسی نے جادو کیا ہے، کوئی عملیات کر رہا ہے. گھر سے کوئی پرچی نکل آئے، اس پہ اتفاق سے بچہ کچھ بنا کچھ رہا تھا، بن کچھ گیا، کچھ لکیریں، لگتا ہے کسی نے تعویذ کیا ہے. او بھائی اس دھندوں سے نکلو خدا کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے ادھر بھی دھاگا ادھر بھی دھاگا، فلیتے پلیتے، مرچیں، سلبٹے، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ان جیسی خواتین کو مشکلات سے نکلے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے؟ جتنا ان تعویذ گنڈوں میں، فلیتوں میں، پلیتوں میں، عملیات میں، عاملوں میں گھسیں گے تو ایک شاعر نے کہا ہے جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندے پہ جب جال لگایا جاتا ہے نا تو وہ جب جال میں پھنستا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے، ہلے نہیں. جب جال کا مالک جال سے اسے نکالنے کی کوشش کرے اس وقت کوئی موقع تلاش کر کے نکل جائے. لیکن پرندہ غلطی کیا کرتا ہے؟ جال میں جب جاتا ہے تو ہلتا بہت ہے اور جال اس کی کھال میں پھنستا چلا جاتا ہے. مکڑی جب جالا لگاتی ہے کہ وہ کیا ہو گیا بھائی، مکڑی جب جالا بناتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، جال بنا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے. وہ پھر مکھیاں آتی ہیں، ہلکا سا پاؤں چپکتا ہے مکھی کا، مکھی کو چاہیے آرام سے پاؤں ہٹا کے چلی جائے، لیکن مکھی کیا کرتی ہے؟ زور لگانا شروع کر دیتی ہے اور وہ جال کے اندر پھنستی چلی جاتی ہے. پھر مکڑی کے لیے باربیکیو کا بہترین انتظام. تو یہ عاملوں کے ساتھ تعویذ، گنڈے، فلیتے، عملیات، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے کالا علم کر دیا، فلاں نے نیلا علم کر دیا، فلاں نے پیلا علم کر دیا، جو ان چکروں میں گھسے گا میں قسم اٹھا کے حلفیہ بول سکتا ہوں موت تک نہ صرف نکلے گا نہیں، اس کی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گی. اس لیے جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں ایک نصیحت یاد رکھیں، جتنے تعویذ ہیں، جتنے فلیتے پلیتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے نام بھی اللہ کا شکر ہے میں غلط ہی لیتا ہوں، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، دھاگے کو بولتے ہیں، یہ دھاگوں پہ کرتے ہیں نا یہ عملیات، فتیل لفظ ہے، اس کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب نے اس کو بنا دیا پلیتا. فرمایا اس کو جتنا بگاڑو اتنا اچھا ہے، یہ جو اس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو خواتین سے ایک میں گزارش کروں گا، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یہ تعویذ گنڈوں میں، عملیات میں اپنے آپ کو
मत डालें। कोई परेशानी घर में है उसके असबाब तलाश करें कि क्यों चल रही है परेशानी। ये मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, भाई किसी के अखलाक खराब है तो चल रहा है ना मामला, या तो बीवी के खराब होंगे या शौहर के खराब होंगे, वो अखलाक को ठीक करे अपने। कोई परेशानी है उसको ठीक करे। तो ये फौरन जाके ना कोई आएगा दाढ़ी टोपी वाला और कह के चला जाएगा कि ये कुछ है यहां पर, औरतें फौरन यकीन कर लेती हैं, घरों के घर तबाह बर्बाद हो गए इससे। तो हम अल्लाह ताला से सूरह फातिहा में ये एग्रीमेंट करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह मदद सिर्फ किससे मांगेंगे? तुझसे। इबादत सिर्फ किसकी करेंगे? बोलो तेरी इबादत। तो हम अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। और खवातीन में एक मसला ये भी है, बाज खवातीन में मज़ारों पे जाती हैं, ना 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 ना, हाजतें अल्लाह के दर पे पूरी होती हैं, मज़ारों पे पूरी नहीं होती। जो मज़ार के अंदर बैठ जो भी सो रहा है वो अपनी हाजत पूरी नहीं कर सकता भाई, वो तुम्हारी हाजत कहां से पूरी करेगा? तो जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं अल्लाह से? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो अल्लाह बंदों से क्या, अल्लाह फरिश्तों से क्या कहता है? ज़ालिका बैनी व बैना अब्दिक, मेरे और बंदे के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट किया है, तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगूंगा। तो कोई परेशानी हो किससे मदद मांगनी है? अल्लाह से। तो अल्लाह कहते हैं वली अब्दी मा सअल, इसने कवाइफ पूरे कर दिए, अब ये जो मांगेगा इसको दूंगा मैं। देखो आप डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करके नादरा में जमा कराते हो, फिर आपको कार्ड मिलता है ना। आपको किसी कंट्री का वीजा चाहिए तो वो एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स मांगती है, ये रिक्वायरमेंट है, ये लेकर आओ, उसके बाद तुम इस काबिल बनोगे कि तुम अप्लाई कर सको। फिर हमारी मर्जी हम तुम्हें वीजा दें या ना दें, लेकिन उससे पहले तो तुम काबिल ही नहीं होते। आपने अमेरिका जाना है, आप उठा के चले गए एम्बेसी, जी मैं, वो पूछ रहे क्यों आए, मैं किस सिलसिले में आए हो? जी मैं अमेरिका जाने के सिलसिले में आया हूं। आईडी कार्ड दिखाओ, वो तो नहीं है। बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, वो तो नहीं है। करते क्या हो? अमेरिका जाने की फिक्र करता हूं सुबह शाम, और कुछ नहीं करता मैं। रहते कहां हो? ख्वाबों और ख्यालों में रहता हूं। तो चित्रौल लगा के भगाएगा कि नहीं भगाएगा? वो बोले अब निकल वहीं यहां से। कि कहीं जॉब से ऑफर आई, आपको जॉब से ऑफर आई, भाई हमें जो है कंपोजर चाहिए टाइप करने के लिए, तो उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है ना, मैट्रिक हो कम से कम, इतनी स्पीड हो लिखने की, इंग्लिश आती हो या उर्दू आती हो, वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं आता, मुंह उठा के चले गए आप जॉब के लिए। वो कह रहे भाई क्या क्या आता है आपको? क्या मुझे बस कुछ भी नहीं आता, मुझे लोगों को बेवकूफ बनाना आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो पहले कुछ कवाइफ हैं जो पूरे किए जाते हैं, उसके बाद आपको इजाजत होती है कि आप एप्लीकेशन जमा कराएं। तो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमें एक दरख्वास्त खुद ही लिख के दे दी है कि ये जमा करा दो, ये मैं कबूल करूंगा। और उस दरख्वास्त में मजमून भी अल्लाह ने क्या किया है? खुद ही लिख के दे दिया। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे पास कोई बहुत कीमती चीज हो, बहुत कीमती चीज हो। यूं समझ लें कि मेरे पास 1 किलो गोल्ड पड़ा हुआ है नहीं, ऐसा ना हो मेरा यहां से जाना नामुमकिन हो जाए। फर्ज कर लें, फर्ज करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी फर्ज किया जा सकता है। लोग यहाँ कहते हैं हमें, अभी मैं, वो खवातीन नाराज हो जाएंगी, वो 4 शादियां दिमाग में आ रहा था लेकिन अच्छा नहीं है वो। बाज लोग कहते हैं ना मुफ्ती साहब मैं 4 शादियां करना चाहता हूँ। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि मुझे ख्याल आ रहा है कि हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चलते हैं। मैंने सोचा है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहां चलें? स्विट्जरलैंड। तो कितना खर्चा होगा? उसने कहा कोई खर्चा नहीं है। उसने कहा भाई क्यों खर्चा नहीं है? कहते सोचने पर कोई खर्चा नहीं होता। तो आप फर्ज करें मेरे पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है, 1 किलो सोना। अब मैं 10 आदमियों को कहता हूं कि जो मांगना है मांगो, और सोने पे मैंने कपड़ा डाल दिया। अब कोई आके मुझसे बोलेगा मुफ्ती साहब 50 रुपए दे दो, मेरे पास गुटके के पैसे नहीं है। कोई आके कहेगा मुफ्ती साहब मुझे चप्पल नहीं दिला दो, ईद पे मेरे पास चप्पल नहीं है, राशन डलवा दो, वगैरह वगैरह। अगर उनको पता चल जाए कि मेरे पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है और सोने टुकड़ों की शक्ल में,
تو پھر وہ مجھ سے گٹکے اور پان کے پیسے مانگیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جب قیمتی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کے پاس، تو اس سے چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی. تو اللہ کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، اللہ چاہتے ہیں مجھ سے یہ مانگو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اگر ان کو کہہ دیا نا کہ خود سے مانگو، تو یہ چھوٹی موٹی، یہ پان گٹکے کے پیسے مانگیں گے مجھ سے. یہ کیا مانگیں گے؟ چھوٹی موٹی چیزیں، کیونکہ ان کو اس بڑی چیز کی قدر ہے ہی نہیں. تو اب مجھے پتا ہے میرے پاس 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے، اور میں جن کو کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو، مجھے ان سے محبت ہے، اور مجھے پتا ہے میں نے ان کو کہا نا مجھ سے مانگو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں مانگیں گے اور چلے جائیں گے. تو میں کیا کروں گا؟ میں ایپلیکیشن آپ کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا اور اس پہ لکھوں گا بخدمت جناب مفتی طارق مسعود صاحب. پہلے زمانے میں اردو میں ایسے درخواستیں ہوتی تھی. جناب سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے سونے کی اینٹوں پہ، اس میں سے 2 اینٹیں حقر کے لیے منظور فرما دیں، عین نوازش ہوگی. یہ درخواست میں خود ہی ٹائپ کر کے دوں گا اور بولوں گا کہ یہ درخواست ہے، اگر تمہیں یہ چاہیے تو نیچے سائن کر دو. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالی نے پہلے ہم سے وہ کوائف پورے کروائے، جن کوائف کے بعد ہمیں یہ اتھارٹی ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ سکیں، کیونکہ اللہ مشرک کو نہیں دینا چاہتا. مشرک کو اللہ نہیں دینا چاہتا. اللہ کہتے ہیں جب تمہیں پتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں سے ملتا ہے، تو پھر وہاں سے جا کے مانگو نا، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جاؤ پھر جہاں سے حاجت پوری ہو رہی ہے وہیں سے مانگو. آپ کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے، جمشید نام تھا اس سیٹھ صاحب کا، آپ نے جمشید سے کہا کہ آپ بڑے کروڑ پتی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن وسیم آپ سے بھی زیادہ پیسے والا آدمی ہے، تو ذرا مجھے کچھ پیسے چاہیے آپ سے. وہ کہے گا جا پھر وسیم سے ہی جانا. کیا خیال ہے؟ جب اتنی تعریفیں اس کی کر رہا ہے، وہ زیادہ پیسہ ہے، سیٹھ کو غصہ آئے گا نا کہ تعریفیں اس کی کر رہا ہے اور قرضہ کس سے مانگ رہا ہے؟ مجھ سے. تو ایک آدمی بیوی کے سامنے تعریفیں کر رہا ہو کہ پڑوسن اتنا اچھا کھانا بناتی ہے، نہاری اتنی اچھی بناتی ہے، چائے اتنی اچھی بناتی ہے، اور کیسے زبردست پکوڑے بنائے تھے. بیگم کو غصہ آئے گا نا، پھر اسی سے بنوا لو جا کے. کیا خیال ہے، ایسے کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ہوش میں نہیں ہو. ایسے ہی کہے گی نا تو ہاں بول دو. بولے گی بھائی کیوں اتنی تعریفیں کر رہے ہو، پھر اسی سے بنوا لو نا جا کے. تبھی بیگم جو مرضی بنائے اچھا کہنا پڑتا ہے کہ نہیں کہنا پڑتا؟ اور پڑوسن جیسا مرضی بنائے خراب. آپ بیگم کے سامنے بول کے تو دیکھیں. ایک آدمی کو کسی نے بولا کہ یار، وہ کہتا ہے یار میری بیوی محبت نہیں کرتی. اس نے کہا کہ یار تو اپنی بیوی کے کھانے کی کبھی تعریف کی ہے؟ کہہ رہے زندگی میں کبھی تعریف نہیں کی. اس نے کہا یار اب کل جب کھانا آئے گا نا بہت تعریف کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کل کھانا آیا، اس نے کہا واہ بیگم کیا کھانا بنایا ہوا ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیگم کو آیا غصہ، اس نے بیلن اٹھایا. کہتے ہیں زندگی میں بیگم پہلی دفعہ تو کھانے کی تعریف کی ہے، اس پہ بیلن اٹھا رہی ہو، کہہ رہی آج پہلی دفعہ پڑوسن نے کھانا بنا کے بھیجا ہے، اور کمبخت اسی کی تعریفیں کیے جا رہا ہے. تو اللہ تعالی کو معلوم تھا، پہلے اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا. پہلے یہ منہ سے بولو، دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، مشکلات دور کرنے والا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اکیلا اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کی دعاؤں پہ رپلائی کرتا ہے وہ. تو یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ، نماز میں اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ جو چاہو مانگو. اب اللہ کو پتا تھا، میں نے ان سے کہہ دیا مانگو، تو یہ کیا مانگیں گے؟ ان پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ کیا مانگے؟ بڑی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، چھوٹی موٹی چیزیں مانگنا شروع کر دیں گے. کنوارے مانگیں گے، اللہ وہاں اتنے عرصہ ہو گیا سیٹنگ چل رہی ہے، کوئی اس کے ابا نہیں مان رہے. جب نوجوان آتا ہے نا میرے پاس، مفتی صاحب کہاں میں آپ سے، میں سمجھ جاتا ہوں اس ابا نہیں مان رہے لڑکی کے، یہی کام ہوتا ہے اس کو.
अब्बा से बात कर लो। मैंने कहा मैं क्यों बात करूं? अब्बा बोलेगा भाई क्या मसला है, हमारे घर में क्यों टांग अड़ा रहे हो भाई? तो अगर हमें इजाजत दे दी जाती हम जो मर्जी मांगे, तो नमाज जैसी अहम इबादत में हम छोटी मोटी चीजें मांगने लगते। कोई कहता है अल्लाह 8-10 बहरिया टाउन में प्लॉट दिलवा दे, कोई कहता है अल्लाह बहरिया टाउन में अरबों रुपए लगा दिए, कीमतें चढ़ा दे, जिस दिन से मैंने लगाए हैं उसी दिन से, यही रोना चल रहा है आजकल, उसी दिन से बहरिया टाउन नीचे आया है। हमारा छोटा बच्चा एक दिन मुझे कहने लगा अब्बू भेड़िया टाउन लेके चले, भेड़िया टाउन। वो बेचारा बहरिया को क्या बोल रहा है, भेड़िया टाउन। तो ए अल्लाह जॉब दिला दे, ए अल्लाह ये करा दे, ए अल्लाह वो करा दे। अल्लाह इन सब चीजों को क्या कहते हैं? छोटी मोटी चीजें। आप कहोगे यार मुफ्ती साहब क्या हो गया, बहरिया टाउन के प्लॉट है भाई करोड़ों रुपए, ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं? तो बहुत बड़ी चीजें हैं ये भाई। मेरी और आपकी नजर में बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि अभी हम मरे नहीं हैं। जिस दिन मरेंगे उस दिन हमें अंदाजा हो जाएगा यार ये दी कंफर्ट में ये जो पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिन पे हम बड़ा फख्र किया करते थे, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें निकली। समझ में आ रही है बात? ये भी हम जिंदा है ना, इसलिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें लग रही हैं, वरना इधर ही करीब में ही है कब्रिस्तान। आधे तो पहुंच चुके होंगे, कंफर्ट वाले भी जाते रहते होंगे, यहां से ट्रांसफर होता रहता है, वीजा लगता रहता होगा। वहां गए सब 2 मिनट में बोलो फिनिश। वो सिकंदर आजम कहते हैं जब मरने लगा ना तो उसने लोगों से कहा मेरे हाथ ऐसे खाली खोल के रखना, पता चले कुछ भी नहीं लेके जा रहा। कफन में जेब ही नहीं रखी है, कुछ है ही नहीं। तो देखो जो छिनने वाली चीज होती है ना, वो जितनी भी बड़ी हो वो छोटी मोटी होती है। मिसाल के तौर पर आपको आपके किसी दोस्त ने लैंड क्रूजर ला के गिफ्ट में दे दी। मिसाल हमेशा खानदानी देनी चाहिए इंसान को। मिसाल से पता चल जाता है कि बंदे का स्टेटस बोलो क्या है। लेकिन लैंड क्रूजर भी छोटी चीज है, उससे भी बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं। खैर इतनी भी नहीं हो ना कि आपके स्टेटस से आगे निकल जाऊं मैं। तो आपको किसी ने गिफ्ट ला के दे दी लैंड क्रूजर, ये लो भाई, ये चाबियां, ये गाड़ी, ये आपकी। आप बड़े खुश स्टीयरिंग पे बैठे, मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी। उसने कहा कि एक फॉल्ट है इसके अंदर, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन एक फॉल्ट है इसमें। क्या है बोलो? डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप बोलोगे ये गाड़ी तू पकड़। क्यों भाई? किसी भी वक्त पुलिस वाले रोकेंगे, गाड़ी भी जाएगी, बंदा भी जाएगा। अब कहां जाएगी ये खुद आप समझदार हैं, आपके हाथ से जाएगी। रोड पे चलते हुए हर वक्त खटका लगा रहेगा। आप हर पुलिस वाले को समझोगे वो आपको वैसे ही देख रहा होगा, आप समझोगे पकड़ने के लिए देख रहा है मुझे। हर वक्त खटका लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा कि अभी मेरा नंबर आया, अभी मेरा नंबर आया, अभी बस। भाई किसी भी वक्त चेकिंग हो गई, पता चल गया नंबर प्लेट जाली है, ये जो इस पे इसने नंबर लिखा हुआ है ये इसकी तारीख पैदाइश है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। हर वक्त खटका लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? वो जो खुशी थी आपको मेरी 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 गाड़ी मेरी गाड़ी, वो खुशी सेकंडों में काफूर हो जाएगी। क्यों काफूर हो गई सेकंडों में? हर वक्त खतरा है कि किसी भी वक्त इसको पुलिस पकड़ सकती है। तो मेरे भाई ये मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, बीवी नहीं बोल रहा मैं, और ये जो है मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ऑफिस। लोग कह रहे थे मेरे ऑफिस में आइएगा, बड़े फखर से कह रहे होते हैं ना। टमाटर वाला बोलते हैं मेरे ऑफिस में आइएगा। टमाटर वाला जब किसी को मीटिंग के लिए टाइम देता तो यार वो आ जाना, वो ना टमाटर की रेडी है ना, उठे ही बह जाएंगे उठे। लेकिन जिसका ऑफिस होता है, बिजनेस होता है, वो लोगों को कैसे टाइम देता है? आप मेरे ऑफिस में आइएगा, शाम 4 बजे आपसे वहां पर मैं मुलाकात करूंगा। तो लोग इस पे फख्र करते हैं, मेरा ऑफिस, ये मेरा कार्ड। टमाटर वालों के पास होता है कार्ड? भाई क्या हो गया बोलो ना यार, नहीं होता। कहते हैं क्या टमाटर बेच के क्या कार्ड रखेंगे? इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। जमशेद टमाटर वाला, खत्म। इंट्रोडक्शन क्या है? जमशेद टमाटर वाला। लेकिन वही जमशेद कंपनी का ओनर हो,
कार्ड है मेरा भाई, ऐसे जबान से नहीं, पूरा डिटेल लिखी हुई है इस पे। तो मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी अस्तगफिरुल्लाह, सांस मुंह से निकल रहा था, मेरे यानी मेरे साले तो ये मेरा 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 पे इतना फख्र करता है इंसान, उसे ये नहीं पता मेरे भाई किसी भी वक्त ये तेरी चीजें, मलकुल मौत जो है ना, मौत का फरिश्ता, वो पुलिस वालों से ज्यादा उसकी नजरें तेज हैं और ताड़ के तुझे देख रहे हो कि पकड़ाई में आ और ऐसे ऐसे गिच्ची पकड़ के तुझे पकड़ूंगा मैं। जैसे बगैर नंबर के गाड़ी, बगैर कागज के गाड़ी रोड पे क्या हो गया भाई? तो जैसे बगैर नंबर की गाड़ी किसी भी वक्त पकड़ी जा सकती है, इसलिए उससे दिल नहीं लगाया जाता। चला लोगे आप ट्रायल बेसिस पे कि चलो यार यहां से जरा दी कंफर्ट का चक्कर तो लगा के आए, कोई यहीं थोड़ी पुलिस वाले खड़े हुए, इस तरह एंजॉय कर लोगे, दिल कभी भी नहीं लगाओगे, उस पे फख्र कभी भी नहीं करोगे। तो इसी तरह मेरे भाई ये जिंदगी भी ऐसे ही है, ये दुनिया की नेमतें भी ऐसे ही हैं। मौत का फरिश्ता हर वक्त ताक लगाए खड़ा है और हमें नहीं पता कि किस वक्त हमारी गिच्ची पकड़ेगा। वो गिच्ची समझते हो ना, जो भागा फिर रहा हो ना बंदा, जैसे कर्जा लेके भाग गया, मिल नहीं रहा, जिस दिन मिलेगा तो गिच्ची से पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते? उसको गिच्ची से पकड़ते हो कि अब बता कहां जाएगा तू। तो दूसरी शादी करके जो भाग जाता है तो साले ऐसे ही पकड़ते हैं उसको। जब भी कोई मर्द दूसरी शादी करता है ना तो भागता है वो, फिर साले उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसको इसी तरह गिच्ची से पकड़ के लाते हैं कि भागेगा कहां तू। तो मेरे भाई एक दिन मेरे और आप पर आने वाला है मौत का फरिश्ता। कुरान कहता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब घात में है, घात में। घात पता है कि हो रहा है मसला? घात किसे कहते हैं? घात लगा के बैठना, मौका तलाश करना, जैसे ही मौका मिले फौरन अटैक कर देना। तो मौत घात लगा के बैठी हुई है। अगर आया होता ना, अगर अल्लाह ने हमें बताया हुआ होता कि तुम 60 साल में मरोगे, 70 साल में मरोगे, 30 साल में मरोगे, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी की। तो मैं मिसाल दे रहा था कि अगर हमें पता होता ना हमने कब मरना है, तो फिर ये ऐसे होता है जैसे गाड़ी है, उसकी किसी ने गारंटी दे दी कि भाई 10 साल तक तो तुम चलाते रहो, उसके बाद कोई भरोसा नहीं है। तो फिर भी हमें खुशी होती, चलो 10 साल तक के लिए तो अपनी है ना। लेकिन बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी आप शोरूम से घर तक ले जाने में 100 दफा सोचोगे आप। तो मेरे भाई ऐसे ऐसे सेहतमंद लोग सेकंडों के अंदर दुनिया से जाते हैं और हम अपनी आंखों से सुबह शाम देख रहे हैं। कोई गारंटी है कि 60 साल तक जिंदा रहेगा, 70 साल तक जिंदा रहेगा, 80 साल तक? कोई है गारंटी? कोई ले सकता है गारंटी? मुझे एक बात बताओ, कब्रिस्तान में क्या बच्चों की कब्रें नहीं है? हैं भाई? क्या ख्याल है? अच्छा, कब्रिस्तान में जवानों की कब्रें हैं? बोलो ना। हैं, इसका मतलब जवान भी दुनिया से जा सकते हैं। आपके जहन में शैतान एक बात डालेगा, भाई वो जवान थे वो चले गए ना, मैं थोड़ी जाऊंगा। तो जब तक वो जिंदा थे ना, वो भी यही सोचते थे अपने बारे में। जब तक वो जिंदा थे वो भी अपने बारे में यही सोचते थे कि वो चला जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। एक चूहे की शादी थी, सॉरी शेर की, जंगल में एक शेर की शादी थी। उसने लोमड़ी को शादी कार्ड दिए कि बांटो, जंगल के जानवरों को मेरी बारात में बुलाओ, लेकिन इसकी कोशिश करना कोई नीच और घटिया खानदान का जानवर ना आए। समझ में आ रही है बात? ये खूब अच्छी तरह समझो, ये लतीफा सिर्फ लतीफा नहीं, एक बहुत इबरत की बात है इसमें। शेर की शादी थी, उसने कार्ड छपवा के बोला कि लोमड़ी से बोला कि जंगल में कार्ड बांटो, मेरी शादी में कोई घटिया खानदान का जानवर नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने कार्ड दिया चीते को, ठीक है ना, और वो जो बिनमानस होता है उसको, हाथी, ये सारे बड़े बड़े खानदानी भेड़िए वेड़िए खानदानी किस्म के ऊंचे लेवल के रॉयल फैमिली के जानवर आए।
शेर जब शेरनी के साथ बैठा हुआ है बारात में, शेरनी दुल्हन बनी हुई बैठी हुई है, उसने देखा बारात में एक चूहा नाच रहा है। शेर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? शेर को गुस्सा आया, उसने लोमड़ी से बोला, मैंने तुझे कहा था कि सारे ऊंचे लेवल के लोग आने चाहिए, ये घटिया नीच ये मेरी शादी में क्या कर रहा है? लोमड़ी उसको कान से पकड़ के लाई ना, गिरफ्तार करके, भाई शेर के सामने जवाब दो, तू घटिया आदमी, तू यहां कर क्या रहा है जंगल के बादशाह की शादी में? तो चूहा ना सीना चौड़ा करके शेर से कहता है, ज्यादा बातें मत कर, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। मैं भी खुद को क्या समझता था? शेर समझता था। तो मेरे भाई, हम भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, लेकिन जब मरेंगे ना तो फिर हम बज़बान हाल जिंदा लोगों को कह रहे होंगे कि हम भी अपने आप को यही समझते थे कि हमारे अलावा सब मर जाएंगे, हम नहीं मर। जिन लोगों के गुर्दे फेल होते हैं, हम समझते हैं कि इनके गुर्दे फेल हो सकते हैं, हमारे फेल नहीं हो सकते। किसी को शुगर हो गई और वो बेचारा मरा जा रहा है, तो हम जब तक हमें शुगर नहीं है, हम भी अपने आप को ये समझते हैं कि हमें शुगर नहीं होगी। किसी को फालिज हो गया तो हम ये समझते हैं, जब तक अल्लाह ना करे हमें फालिज हो, लेकिन जब तक हमें नहीं है, हम अपने बारे में ये समझते हैं कि दूसरों को फालिज हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के नीचे आ गया, तो जब तक हमारा नहीं होगा एक्सीडेंट, हम ये समझेंगे कि हमारा नहीं हो सकता, दूसरों का हो सकता है। कोई जहाज में बैठा, जहाज क्रैश हो गया, तो जब तक हमारे साथ ये हादसा नहीं होगा, अल्लाह बचा के रखे हम सबको, हमारे साथ हादसा नहीं होगा, हम ये समझेंगे उनके साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता। जितने दुनिया में हादसात हैं मेरे भाई, ये मेरे और आप जैसे लोगों के साथ ही हो रहे हैं। तो जो काम सबके साथ हो सकता है, वो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? वो इसी तरह मेरे भाई जो मरता है ना, हम जनाजा पढ़ा रहे होते हैं जाके और रो रहे होते हैं, हाय 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 ये चले गए, वो चले गए। खवातीन रो रही होती हैं, मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, गए तुम्हारी वजह से, अस्तगफिरुल्लाह, यानी गलत हुआ कि गए वो दुनिया से। असल में अभी मुझे ना एक वाकया हुआ कनाडा में, एक साहब मिले, खवातीन से मैं पेशगी मादरत, ये सिर्फ मिजाही समझें, उसको सीरियस न लें। वो कहने लगे, मेरी वालदा की उम्र 80 साल है और मेरे वालिद की उम्र 95 साल है। मैंने कहा, तुम्हारी वालदा को सलाम। वो जाहिर हैरान हुआ कि सलाम तो अब्बा को करना चाहिए जो 95 तक पहुंच गए, वालदा तो अभी 80 की हैं, अब्बा 95। सलूट अब्बा को कर नहीं रहा मैं, सलूट किसको कर रहा हूं? वालदा को सलाम। कंफ्यूज। तो मैंने उनकी कंफ्यूजन दूर की। मैंने कहा, किसी के अब्बा का 95 तक पहुंच जाना, उसको 95 तक पहुंचने देना, ये क्रेडिट किसको जाता है? ये वालदा को जाता है। वरना आम तौर पर ऐसा होता नहीं है ना, कि वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रही ना। वो ये उन खवातीन की बात कर रहा हूं जो यहां बयान नहीं सुन रही हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां जितनी खवातीन बयान सुनी, वो सब अपने शौहरों को इंशाल्लाह 100 साल तक पहुंचने देंगी। एक आदमी ने किसी से पूछा, यार तुम्हारे स्मार्टनेस का राज क्या है? तुम इतनी 100 साल के हो गए और अभी तक दुबले पतले। तो उसने कहा कि यार वो हुआ ये था कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मियां बीवी ने मिलके एग्रीमेंट किया था कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो जिसकी गलती होगी वो माफी मांगेगा और सजा के तौर पर वो 1 किलोमीटर पैदल चलेगा। जिसकी गलती होगी वो माफी भी मांगेगा और सजा के तौर पर 1 किलोमीटर पैदल चलेगा। तो मसला यह हुआ है कि जब भी लड़ाई हुई तो माफी मैंने ही मांगी है, तो मैं 1 किलोमीटर चल चल के स्मार्ट। तो उसने कहा, अच्छा चलो तुम तो स्मार्ट हो गए, ये भाभी क्यों स्मार्ट है? तो उसने कहा, ये भी चलती थी देखने के लिए कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। 1 किलोमीटर ये भी मेरे पीछे पीछे चलती थी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा, ये जो 95 साल तक आपके अब्बा पहुंच गए, ये क्रेडिट किसको जाता है? आपकी अम्मा। एक दफा एक खातून आई मेरे पास, बहुत तेज जबान की थी ना, वो बोले जा रही है। उनके बेटे उनसे बेजार थे अपनी अम्मा से, कह रहे हैं यार अम्मा ने हम सबका नाक में दम किया हुआ है,
तो हमारी अम्मा को कुछ समझा दें आप। मैंने बुलवा लिया तो अपनी अम्मा को लेकर आ गए। अब वो अम्मा चुप ही नहीं हो, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे, भाई मुझे भी तो कुछ, उनको भी तो कुछ बोलने दो, बोले ही जा रही हैं। मैंने कहा आपके हस्बैंड जिंदा है? उन्होंने कहा नहीं, वो 10 साल पहले मर गए थे। मैंने कहा बहुत टाइम निकाल लिया फिर भी उन्होंने आपके साथ, अगर 10 साल पहले मरे हैं और शादी 20 साल पहले हुई है, हौसला है बंदे का कि 10 साल उसने, मैंने एकदम मुंह पे आया, मैंने कहा 10 साल निकाल लिए, ये भी बहरहाल, क्योंकि ये स्टाइल से लग रहा था कि ये मुश्किल है। खैर, ये मिजाज है, इसको हकीकत ना समझें। बाज दफा आदमी ऐसा होता है कि वो टेंशन दे दे के जिंदगी अजाब बना देता है, तो दोनों तरफ से चलती हैं टेंशनें। खैर, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि भाई मैं मिसाल दे रहा था, बस बात को मैं जल्दी से समेटता हूं कि जब तक हम मरते नहीं है, जैसे वो जिसकी शादी नहीं हुई थी ना, जब शादी से पहले शेर समझता था, शादी के बाद क्या बन गया वो, उसने शेर को बताया कि तेरा भी यही अशर होने वाला है। तो सब अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे होते हैं। तो मेरे भाई, जब तक हम मरे नहीं है, मैं और आप में हर एक ये समझता है कि वो मर गया, मैं नहीं मरूंगा, हर एक यही समझ रहा होता है। मैं जनाजे की मिसाल दे रहा था, मैयत पे हम रो रहे होते हैं, हाय हाय ये दुनिया से चला गया। भाई थोड़ी देर के लिए सोच ले, कल तू फट्टे पे लेटा हुआ होगा और सब तेरे रिश्तेदार यही बातें कर रहे होंगे जो तू अपने रिश्तेदारों के बारे में बातें कर रहा है। तो क्या जिंदगी की कोई 2 टके की हैसियत रह गई है? कुछ भी नहीं है भाई। अब ये मतलब नहीं कि दुनिया छोड़ दो, रखो, दिल ना मत लगाओ, दिल मत लगाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं फना होने वाली चीजों से मोहब्बत नहीं करता। तो इसलिए दुनिया की नेमतें इस्तेमाल करें, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत पे इन नेमतों को गालिब ना होने दें। अल्लाह पहले है, जाना हमने किसके पास है? अल्लाह के पास। ये सब छोड़ छाड़ के जाना है, तो उस अल्लाह को क्यों नाराज करें इस दुनिया की खातिर? दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ देखा जो बेवफा से मोहब्बत करे और बावफा से बेवफाई करे? ऐसा कोई देखा आपने दुनिया में? जान उसको दे रहा है जो बेवफा है, दिल उसको दे रहा है जो क्या है? बेवफा है। ये तो बेवकूफी की बात हो गई ना। जाना जहां है भाई, उधर की फिक्र करो। शायर ने इसको कहा है, नजर सूए दुनिया, कदम सूए मरकत। सूए का मतलब होता है जानिब, मरकत कहते हैं कब्र को। नजर सूए दुनिया, कदम सूए मरकद। कहां जा रहा है, किधर देखता है? कह रहा है जा तू कब्र की तरफ रहा है और देख किधर को रहा है? पीछे की तरफ। हम कब्र की तरफ देखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जब मां के पेट में होता है, फरिश्ता उस वक्त उसकी एज लिख देता है कि ये पैदा, किसी के बारे में लिखता है पैदा होने से पहले ही मर जाएगा, किसी के बारे में लिखता है पैदा होने के इतने दिन के बाद मरेगा, किसी के बारे में लिखता है 10 साल का होके मरेगा, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का। हर शख्स की उम्र वो फरिश्ता लिख देता है। अब मुझे एक बात बताओ, फरिश्ते ने लिख दिया किसी के बारे में कि ये 40 साल का या 50 साल का होके मरेगा, या लिख दिया 70 साल का होके मरेगा। अब 1 सेकंड गुजरा, उसकी जिंदगी में 1 दिन गुजरा, इसका मतलब अब उसकी जिंदगी में कितना टाइम रह गया? 69 साल और 364 दिन। ऐसा ही है कि नहीं? 1 साल गुजरा तो उसकी जिंदगी में 69, फिर मजीद 1 साल गुजरा 68, फिर मजीद 1 साल 67। होते होते एक रमजान आ रहा है, दूसरा रमजान आ रहा है, और उधर से ठक 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 करके 1-1 साल क्या हो रहा है? कम, कब्र के करीब। और ये बेवकूफ केक काट के खुशी मना रहा है। ये ऐसे ही जैसे किसी को फांसी के फंदे पे लटकाना हो, उसको बताया जाए कि सर आपके जो सजा थी ना 1 साल बाद देनी थी, अब उसमें सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। वो कह रहे केक लाओ यार, वो दिन दोबारा आ गया ना, केक काटोगे, अब उसको भी खिलाएगा, उसको भी खिलाएगा। इसलिए अंग्रेजों की जो रस्में हैं ना, सारी बेवकूफों वाली काम होते हैं इनके। सालगिरह मुझे कभी समझ में ही नहीं आई है क्या? वैसे ही खुश हो जाया करो भाई, गवर्नमेंट की तरफ से खुश होने पर पाबंदी नहीं, किसी भी वजह से खुश हो जाया करो। बेगम आज अम्मा के यहां गई हुई है, खुशी का दिन है। अम्मा के यहां से आ गई, खुशी का दिन है। तो वो पहली मिसाल गलती से मुंह से निकल गई थी, असल में आने वाली मिसाल थी वो। बात गलती से भी कुछ मिसालें मुंह से निकल जाती हैं मेरे। तो खुशी किसी भी चीज पे मनाई जा सकती है, लेकिन वो काम मत किया करो जो बेवकूफों वाले काम है। आप मौत के करीब होते जा रहे हो और खुशियां मना रहे हो। तो
एक एक दिन गुजरता है, एक एक साल गुजरता है, ठक 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 करके हम मौत के करीब। और आसान मिसाल दे देता हूं, एक आदमी को फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा हो कराची से पेशावर, उसे कहा जा रहा हो बीच में 5-6 स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी, पहले कराची स्टेशन आएगा, फिर हैदराबाद स्टेशन आएगा, फिर रोहड़ी का आएगा, फिर मुल्तान स्टेशन आएगा, उसके बाद खानेवाल जंक्शन आएगा, उसके बाद जाके 1-2 आएंगे और उसके बाद पेशावर, जहां तेरे फंदा लेके बंदा खड़ा हुआ है। अब ट्रेन जैसे जैसे निकलेगी ना पेशावर की तरफ, हैदराबाद आएगा तो वो कहेगा लो भाई 10 स्टेशनों में से एक खत्म। अब वो कहेगा लाओ केक लेकर आओ यार, लाओ केक काटने, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 साल क्या हो गया, एक स्टेशन क्या हो गया, कम हो गया। लोग बोलेंगे अबे तू अभी लटकने वाला है, आगे जा रहा है। फिर जनाब मुल्तान स्टेशन आया, हैदराबाद के बाद रोहड़ी आया, कह रहे अब जल्लाद ने आके बताया 10 में से 2 स्टेशन अब 8 रहे। तो मेरे भाई कैसी बेवकूफी की बात है, यही तो मेरे कब्र के जब फांसी पे लटकता है तो कहां जाता है, कब्र में जाता है ना। तो हम सब ने लटकना है, हम सब ने लटकना है मेरे भाई। कोई ट्रक के नीचे आके मरेगा, कोई जहाज से मरेगा, कोई फंदे से मरेगा, कोई कैंसर से मरेगा, किसी के गुर्दे खराब हो जाएंगे। हमारे एक रिलेटिव थे, वो बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल करते थे, बहुत ज्यादा, बड़े हैंडसम थे, क्या है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उनको शुगर हो गई, बहुत खतरनाक शुगर। मैंने कहा आप तो इतना सेहत का ख्याल करते थे, आपको शुगर? उन्होंने कहा मरना नहीं है क्या? बात तो दुरुस्त है। अब ये थोड़ी कि आप बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल कर रहे हैं तो बुढ़ापा ही नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। अल्लाह ताला कोई ना कोई बीमारी में डालेगा। अल्लाह कहेंगे मैंने तुझसे क़यामत का ऐलान नहीं करवाना है, क़यामत से पहले तू जाएगा, अभी और भी लोगों ने आना है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जब बच्चों के बच्चे हो जाएं तो फिर ऐसा लगता है कि जब स्टेशन पे नई ट्रेन आती है तो पहले वाली ट्रेन स्टेशन छोड़ देती। दुनिया ने आबाद होना है, हम लोग जाएंगे तो अगली नस्ल आएगी ना। तो अल्लाह ने कहा है कि तुम सब पैदा होगे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद मार्केट से शार्ट। तभी जितने भी डॉक्टर है ना, एंटी एजिंग चीजों का आजकल बड़ा रिवाज चल रहा है। क्या ख्याल है? एंटी एजिंग कहते हैं ना, ये खाओ इससे उम्र बढ़ जाती है, ये खाओ। तो सारे डॉक्टर मुत्तफिक हैं कि जो एंटी एजिंग प्रोसेस है उसको डिले किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। यानी कुछ खुराकें और एक्सरसाइज और ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे बुढ़ापा थोड़ा सा देर से आएगा, ये नहीं हो सकता कि ना आए। कितना जोर लगा लो मेरे भाई, बुढ़ापे की पहली अलामत क्या है? बाल सफेद। आप एक दिन सो के उठते हैं, एक बाल सफेद नजर आ रहा होता है दाढ़ी में या सर में, आप पहले तो इग्नोर करते हैं कि हो जाता है, हो जाता है। बाज दफा कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है, खुराक नहीं होती, उसकी वजह से बाल क्या हो जाते हैं। डॉक्टर से राब्ता करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई नेचुरल है यार, कोई मसला नहीं है, ये खा लो। किसी हकीम के पास गए, उसने कहा ये खा लो, खा लिया आपने। थोड़े दिन उठते हैं तो दूसरा बाल भी क्या हो गया, बोलो ना, सफेद। अबे ये क्या हो रहा है यार? तो आप उसको नोच के निकाल देते हो ताकि पब्लिक को नजर ना आए। फिर एक दिन उठे, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, पांचवा सफेद, फिर काला कोला लगाना शुरू कर देते हो, छुपा यार इसको। फिर एक दिन उठे, नीचे से जो जड़ से बाल निकल रहे हैं उन पे तो काला कोला लगा ही नहीं है, चांद बनना शुरू हो जाता है ना। बेल आखिर एक दिन आता है कि सफेद दर सफेद, सबको पता चलता है भाई कलर लगा के घूम रहा है। फिर क्या होता है? बाल गायब होना शुरू मार्केट से, आहिस्ता आहिस्ता बाल। आप कहते यार सफेद थे तो ना, कलर तो अब क्या टिंड पे कलर लगाऊं मैं? बाल ही मार्केट से क्या शार्ट। जितने मर्जी तेल लगा लो, कुश्ते खा लो, ताकत की ग़िज़ाएं खा लो, सर पे एयरपोर्ट बनने का अमल तेजी से शुरू। खवातीन के भी बाल हल्के होते हैं बुढ़ापे में। आहिस्ता आहिस्ता आदमी कहता है इसको कैसे कंट्रोल करूं। अभी इसकी कंट्रोलिंग में लगा होता है, एक दिन रिपोर्ट आती है कि आपके किडनी में कुछ थोड़ा सा सी प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपका ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल नहीं है। एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी,
اتنی بیماریاں حملہ کرتی ہیں, اس کو ٹھیک کریں, اس کو ٹھیک کریں. ایک دن اطلاع آتی ہے, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, جمشید صاحب جو دی کمفرٹ میں رہا کرتے تھے قضائے الہی سے اس دنیا سے چلے گئے. ان کی نماز جنازہ مغرب کی نماز کے بعد فلانی مسجد میں ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ میرے بارے میں بھی اعلان ہوگا, اور جو ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں بھی اعلان ہوگا, اور میرے بھائی آپ کے بارے میں بھی اعلان ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی بے وقوفی ہے دل لگانا. کیا خیال ہے جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ ہم سے باتیں کرتا ہے, اللہ کچھ ہمیں جو میں نے ابھی بتایا نا سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی, تو اللہ کہتا ہے تم چھوٹی موٹی چیزیں مانگو گے جن کو چھوڑ کے تم نے جانا ہے دنیا سے, تو میں تمہیں قیمتی چیز بتاتا ہوں, یہ مانگو مجھ سے. ولی عبدی ما سأل, بندہ جو مانگے گا دوں گا سورہ فاتحہ میں. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ مانگو, خود ہی اللہ نے سکھا دیا نا ہمیں. اگر اللہ نماز میں ہمیں نہ سکھاتا ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے, اٹھ پڑانگ چیزیں مانگتے رہتے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کیا مانگنا ہے. بس جلدی سے سمیٹتا ہوں میں بات کو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کس کا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, پیغمبروں کا راستہ, بزرگان دین کا راستہ. وہ کیا راستہ ہے؟ پیغمبروں کی داڑیاں ہوتی تھیں کہ نہیں ہوتی تھیں؟ بولو. دیکھو پیغمبروں کا راستہ کیا ہے. یوسف علیہ السلام کو مصر میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا کمرہ بند کر کے زنا کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے فرار اختیار کیا. اس نے دھمکی دی کہ اگر نہ کیا تو جیل میں ڈال دوں گی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی زندگی محبوب ہے, اس برائی سے مجھے بچا لے. جیل چلے گئے, برائی نہیں کی. یہ کس کی سیرت ہے؟ پیغمبر کی. موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ لڑکیوں کے والد نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بشرطے کہ 10 سال بکریاں چراؤ. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم, فوراً کا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجہ کیا ہے؟ ایک حلال اور ایک بولتے کیوں نہیں حرام. حرام سے اتنا دور, جیل کی زندگی قبول, نہیں گئے حرام کے قریب. اور موسیٰ کلیم اللہ کو حلال سے اتنی محبت, 10 سال بکریاں چراؤں گا, شادی کو ڈیلے نہیں کیا. تو میرے بھائی جو حلال کی طرف جاتا ہے حرام سے بچتا ہے. نہ آپ حلال کی طرف جا رہے ہو نہ کوئی آلٹرنیٹ ہے اس کا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر حرام کی طرف جاؤ گے نا. تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے. انعام یافتہ لوگ پیغمبر ہوتے ہیں, تو پیغمبروں کی سنت ہے بیٹے بیٹیوں کی شادی جلدی کی جائے. بتاؤ کیا سنت ہے؟ جلدی نکاح سنت ہے یا دیر سے نکاح سنت ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بچیوں کے لیے اتنے مسائل. ایکچولی بھی ہماری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایکچولی بھی ہماری بچی پڑھ رہی ہے, ایکچولی بھی جو ہے یہ ایکچولی کے چکر میں اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر رشتوں میں مشکلات, پھر ڈپریشن میں جاتی ہیں بچیاں, پھر پرابلم ہوتی ہے. بھائی پڑھاتے رہو یار, کون منع کر رہا ہے؟ نکاح میں تاخیر مت کرو. اور لڑکوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پڑھی لکھی لڑکی چاہیے, نہ بولے ہمیں شریف چاہیے. کیا بولیں؟ شریف لڑکی چاہیے. پڑھانا ہوگا ہم خود پڑھا لیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم خود پڑھا لیں گے اس کو. سسرال بھی تو کچھ کرے نا. ابھی سسرال کو گالیاں دینے کا دل چاہے, اپنے نہیں ہے ویسے نارمل سسرال, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو ریڈی میڈ بہو چاہیے, ڈاکٹر بہو, تاکہ وہ کمائے. خرچہ اس کی پڑھائی پہ کس کا ہوا؟ باپ کا. فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو یہ سسرال ہوا یا اسرائیل ہوا؟ یہ تو اسرائیل نکلا, سسرال تھوڑی ہے یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جو ہے ہمیں شادی کرنی ہے, پڑھائیں گے کون؟ آگے پڑھائی ہوگی تو ہم پڑھائیں گے اس کو. کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر سے نہیں جا سکتی یونیورسٹی یا کالج پڑھنے کے لیے؟ تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے دعا مانگو کہ مجھے انعام یافتہ لوگوں پہ چلا. تو انعام یافتہ لوگوں کا مطلب جلدی, دیر سے شادی ہوتی ہے, جلدی شادی ہوتی ہے؟ جلدی.
پھر انعام یافتہ لوگ میں پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے تعلیم پر عمل کرنے والی عورتیں. حضرت مریم کا تذکرہ قرآن بہت اہتمام سے کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے حضرت مریم پاک دامن تھی. تو اللہ کو بے پردہ عورت پسند ہے یا با پردہ؟ بولو نا. انعام یافتہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں یا با پردہ ہوتی ہیں؟ با پردہ ہوتی ہیں. تو اللہ چاہتا ہے عورت پردہ کرے، تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ انعام یافتہ لوگوں پہ چلا ہمیں. اس لیے جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، جتنی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، توبہ کریں، عزم کریں، انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے. اور عورت کا دیور سے بھی پردہ فرض ہے، بہنوئی سے بھی پردہ فرض ہے. یہ سارے نامحرم ہیں. یہ غیر مسلموں کا کلچر ہماری سوسائٹی میں آیا ہے. غیر مسلم جوائنٹ فیملی میں پردہ میں بہت سخت نہیں ہے پردہ، بس تھوڑا سا سر پہ چادر رکھ لیں، دیور سے فری نہ ہو، جیٹ سے فری نہ ہو، بس اتنا کافی ہے. لیکن پردہ کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا حکم ہے. سورہ نور میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کن کن سے پردہ کرنا ہے، کن کن سے پردہ نہیں کرنا. تو ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں. پھر اللہ نے نیک عورت کی تعریف کی ہے، فالصالحات قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں. جو نیک عورت ہے وہ اپنے شوہر کی فرما بردار. آج فیمنزم میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. یہی سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ ڈراموں فلموں میں عورت کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ بھائی وہ سربراہ گھر کا. صحابیات آئیں، نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مرد کو کیوں اللہ نے فضیلت دے دی ہے، اس کو مرد کیوں بنا دیا؟ تو قرآن نے جواب دیا، لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. دنیا کا نظام مساوات کی بیس پہ نہیں چلتا. اللہ کسی کو فضیلت دیتا ہے، کسی کو سربراہ بناتا ہے. کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کم ذہین ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے. اب یہ جانور اللہ سے شکایت کریں کہ اللہ ہمیں تو نے جانور کیوں بنایا، انسان کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ کہیں گے جو بنا دیا اس پہ بس صبر شکر کرو. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. اللہ کہتے ہیں اعمال کو فوکس کرو. قیامت کے دن اس پہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. قیامت کے دن فیصلے اس پر ہوں گے اچھا عمل کس نے کیا اور برا عمل کس نے کیا. جو برا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو سزا ملے گی، اچھا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو اس کو بدلہ ملے گا. لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، عورت کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے. اور مرد کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ عورت کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے تو اس کے حقوق کا تم خیال رکھو. انعام یافتہ لوگوں کی یہی صفات ہیں. نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البسہا ما تلبس، جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو ایسا ہی اپنے گھر والوں کو پہناؤ. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو اپنے بیوی کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر نہاریاں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کھاپے ہی نہیں ختم ہو رہے، گھر میں بیگم کو بھوک سے مارا ہوا انہوں نے. تو انعام یافتہ لوگوں میں یہ سب داخل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب دعائیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو نظر کی حفاظت کرنے والے پسند ہیں یا بد نظری کرنے والے؟ فوش فلمیں دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ انعام یافتہ لوگوں کا کام نہیں ہے. حرام کمانا، جھوٹ بولنا. تو آج ان ساری برائیوں سے توبہ کریں. اور آخر میں ایک بات کہوں گا، دیکھو جب تک اللہ کا ذکر گھروں میں ہوتا ہے تو گھر میں خیر برکتیں ہوتی ہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں، روزانہ تسبیحات کا معمول بنائیں. آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اللہ کی محبت کے لیے کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح پڑھا، 100 دفعہ شام. فرمایا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی کما نہیں سکتا. آج اچھا اسی طرح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنا پیارا کلام ہے. آپ نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے. 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھ لیں. آج کیا ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دینا پڑھنے کے لیے، یہ والا ذکر کرو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. پھر دیکھو ہزار تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے. بھائی کوئی کام نہیں اٹکا ہوا،
ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. تو گھروں میں خواتین اس کا معمول بنائیں, صبح 100 دفعہ اور شام کو 100 دفعہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سارا دن ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی کام بچا ہی نہیں ہے. میری والدہ آخر عمر میں ان کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے, تو وہ چونکہ بیماری تھی وہ تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا, بڑھاپا ہو گیا تھا. لیکن ہمیں یاد ہے کبھی ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیں ٹھک ٹھک چلنا شروع, کیونکہ وہ لاشعور میں جا چکی تھی. سورہ یاسین پڑھتے تھے نا ان کے سامنے, تو جو آیت کا آخری لفظ رہتا تھا والدہ مکمل کر لیتی تھی. وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی تلاوت کی, تسبیحات پڑھی ہیں, تو اب جب دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو جیسے ہی کوئی تسبیح دے گا آٹومیٹیکلی شروع. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, جب یہ بوڑھی ہوگی تو پتہ ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہماری جو نسل ہے اس کے بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ آپ ان کو تسبیح پکڑائیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کیا چیز ہے, لیکن آپ نے اگر ان کو ٹک ٹاک پکڑا دیا تو ہو سکتا ہے مردہ بھی آنکھیں کھول لے. غسل دے رہے تھے, نہلا رہے تھے اور چیخو پکار ہے, مردہ نہیں آنکھیں کھول رہا نا, ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگا دی, دیکھو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. جس چیز میں زندگی گزری ہوتی ہے آخر میں میرے بھائی وہی سامنے آتا ہے. تو جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں گھر میں تلاوت کا روز معمول بنائے. ایک پارا روز پڑھیں, نہیں آدھا پڑھ لیں, نہیں تو ایک پاؤ پڑھ لیں, الحمد سے شروع کر کے والناس تک پڑھا کریں پارا. اس کو تلاوت کا گھر میں معمول ہو, تسبیحات کا گھر میں معمول ہو, تو اس سے گھروں میں رونق ہوتی ہے. ہر وقت ٹی وی چلتا رہتا ہے, ہر وقت شور شرابہ, یہ نحوست آئے گی گھر کے اندر. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں پر چلا. تو انعام یافتہ لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں جو پردہ ہے, حیا ہے, اور عبادت ہے, تسبیحات ہیں, نماز ہے. دنیا کی حلال نعمتوں سے بھی انسان لطف اندوز ہو, اللہ نے منع نہیں کیا, لیکن دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے. جانا کس کے پاس ہے؟ ادھر جانا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حق بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.